अति निमरता दिखाई महाराज ने, क्योंकि निमरता सानू सिखाउणी सी। जो दूजे पातशाह नूं गुरता गद्दी दात बख्शिश कीती सी, उदों गुरु नानक देव जी ने पूछया, पुरखा की अनुभव कर रहे हो? कहंदे मैनूं इउं प्रतीत हुंदा मैं ही ब्रह्म हां। कहंदे इत्थे ही हो तुसीं, ब्रह्म रूप ही हो। पर दुनिया नूं नहीं कहना ये गल, दुनिया नूं तां यही कहना कि मैं तां गुरु नानक दा सिख, जां असीं तां सिर्फ गुरु घर दी भाई सेवा करनी है। कहंदे दुनिया दे लोग हुण कलयुग है ना, मत्ती इही जी हो गई लोकां दी, जे तुसीं किते कहता मैं ब्रह्म हां, फिर सारे सिख कहण लग जाणगे असीं किहड़ा घट हां, असीं भी ब्रह्म ही हां। आ तां गुरु ग्रंथ साहिब दा रूप ताइयों यही बनाया, जे ਇਹ दूजा ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ किते मनुੱਖਾਂ वाला ਸਰੂਪ बना के बहिंदे फिर आपां होर तर੍ਹਾਂ कहना सी असीं किहड़ा घट हां जी। ਕਹਿ भी दिता छेवें पातशाह नूं, ढाके तो सिख आया सी मोहननामे, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ महाराज जी ਇਹ सतगुरु जी ते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ फर्क की हुंदा महाराज? बाहरों देखण तां ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ लगदा सारा आकार, जिस तरह मनुੱਖਾ देही हुंदी आ। सतगुरु ने गुस्सा नहीं किया, महाराज ने हस के कहा, भाई मोहन ये जिहड़ा हुंदा ना मन की शुद्धता का फर्क हुंदा। तू नहीं कह सकदा जिहड़ा अखर मैं कह सकदा मैं शुद्ध ब्रह्म हाँ, पर तू शुद्ध ब्रह्म नहीं, तू जीव है। जदों तू तपस्या कर करके भगती कर करके बाणी पढ़ के एक मिक हो गया साडे विच, तां वो जीव कह सकदा कि सोहंग दा जाप। इस करके तू फिर कह सकेगा कि जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। हले तू नहीं कह सकदा। महाराज इन्ने वड्डे होण दे बावजूद भी कहंदे ने, क्योंकि उत्थे जाके जदों देखदे ना अकाल पुरख दे दर ते, उत्थे पता लगदा जीव नूं कि वाहिगुरू किड्डे वड्डे ने ते असीं कित्थे हां। ਉਹ सतगुरु ने सानूं निमरता सिखाउण लई ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ऐसे, नाले निमरता अकाल पुरख विच एक दूजे तो अगे अगे ही है सारे। बस अकाल पुरख च निमरता बहुत ज्यादा, दसां स्वरूपां च निमरता बहुत ज्यादा। अकाल पुरख वाच इस कीट प्रत, महाराज अकाल पुरख बारे कहंदे, अकाल पुरख वाहिगुरू ने मैनूं जिहड़ा बचन कीता इस कीड़े नूं, इस कीट प्रत अपने आप नूं। हुण महाराज तां कीड़ा भी लिखदे, फिर तुसीं कीड़ा मान लओगे महाराज नूं? नहीं, कीट आपां नूं सिखाउण लई, हम कीड़े किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम प्रगास। ਇਹ जिन्नी भी बाणी है साडे प्रति उचारण कीती, सानू सिक्ख्या देण लई हर अखर लिखिया जांदा। सतगुरु तां पूर्ण ने, वो तां निरंकार ने आप। चौपई अकाल पुरख वाच की होया, जब पहले हम श्रेष्ठ बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई। अकाल पुरख जी ने कोल बिठा के कहने मैंने समझाया, कहने जदों मैं पहला ये सृष्टि बनाई सी ना, सब तो पहला मैं दैंत बनाए। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹਵਾ ਗਏ, ਪੂਜਿਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਕੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਵਰੇ ਹਵਾ ਗਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। मैं जो परम पुरखा मेरी पूजा करन तो ही हट गए, बनाए मैं मेरी भी पूजा तो हट गए। वो कहने असीं परमात्मा ते हम तमक तनक मोह खापे, तिनकी ठौर देवता थापे। उन्हां दैंतां नूं मैं अपने क्रोध नाल एक छिन विच ही नाश कर दिता भी ये तां काम दे ना निकले, ये तां अपने आप नूं भगवान कहण लग गए। उन्हां दी जगह फिर असीं देवतियां नूं बनाया। ते पी बल पूजा उरजाए, आपन ही परमेश्वर कहाए। वो देवते की करन लगे, अपनी पूजा च ही फस गए। लोग पुछण भी रब कित्थे, कहंदे असीं ही हां। वो अपने आप नूं रब कहण लग पे दुनिया च। महादेव चुत कहवायो, विष्णु आप ही को ठहरायो। कहंदे शिव जी अपने आप नूं अचुत कहण लग पिया भी जिहड़ा नाश ना होए, डिगे ना। विष्णु ने अपने आप नूं परमेश्वर कायम कर लिया कि मैं ही परमेश्वर हां। ब्रह्मा आप पार ब्रह्म खाना, प्रभ को प्रभु ना किन्हू जाना। ब्रह्मा अपने आप नूं पार ब्रह्म कहाउण लग पिया, वाहिगुरू नूं किसी ने जाणा है ना, सारे वाहिगुरू नूं भुल गए, हरेक अपनी पूजा। ये देवतियां नूं आदत, मनुੱਖਾਂ नूं भी सारिਆਂ नूं आदत ही हुंदी। माड़ा जिहा किसी नूं कह के देख लो जी थोड़ी तां शक्ल 10वें पातशाह नाल रलदी आ, वो ये नहीं कहो भी ये गलत गल आ, कहो हाँ बई रलदी तां है, मैं तां बस दुनिया थोड़े वर्गी ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੂਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
महादेव ने, विष्णु ने, ब्रह्मा ने भी कहता दुनिया नूं मैं ही रब हां, होर रब रुब है नहीं कोई। तब साखी प्रभ अष्ट बनाए, साख निमित दे बे ठहराए। फिर ये तो पिछों वाहिगुरू ने पृथ्वी, ध्रुव, चंद्रमा, सूरज, अग्नि, पवन, प्रत्यूष ते प्रभाष 8 साखी बनाए। इन्हां नूं जीवां दे कर्मां दी गवाही देण लई थापिया। ते कहें करो हमारी पूजा, हम बिन अवर न ठाकुर दूजा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਧਰੁਵ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਅੱਗ, ਪੌਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਚਾ ਹੁਣ ਬਚਾ, ਤਾਈਓ ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗੇੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਤਿਨ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹ ਮਾਨੈ, ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪਰਮਾਨੈ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਨਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ, ਤੇਹਿਆਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਪੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਬ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਤਬ ਹਰ ਇਨ ਮਨੁੱਛਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਮਮਤਾ ਹੋਏ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਤਬ ਹਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਏ, ਤਿਨ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਪੈਰੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਤੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਨਾ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਚਲਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਥੇਰਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਓ, ਬੈਰਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾ ਲਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪੇੜ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਕੋ ਚੱਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਈਰਖਾ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਗਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਿਖਾਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਮਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਭਇਓ ਦੀਵਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ।
ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਆਪ ਭੀਤਰ ਔਰ ਜਾਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਬ ਜੇ ਰਿਖ ਰਾਜ ਬਣਾਏ, ਤਿਨੇ ਆਪਨ ਪੁਨ ਸਿਮਰਤ ਚਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਣਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਚਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਪਏ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਸੋ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਰਾਹ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਦ ਬਣਾਏ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮ ਚਲਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ, ਤੇ ਵੇਦਨ ਤੇ ਭਏ ਤਿਆਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤ ਜੇ ਚਲਹੀ, ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਵੇਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋੜਤ ਨੇਹ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਰਮਪੁਰੀ ਕਹਿ ਜਾਹੀ, ਤਿਨ ਹਰਸਿਓ ਅੰਤਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੀ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤਜ ਤਿਨ ਮਗ ਪਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਮੋੜ ਹੋਇਆ ਤੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1-2-4 ਮੰਤਰ ਜੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਈ ਦਿਆ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਮਾਰਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੌਰ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੋਹ ਪਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗ ਮੋਹ ਬਪ ਤਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤਬ ਹਰ ਬਹੁਰ ਦਤ ਉਪਜਾਇਓ, ਤਿਨਪੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ? ਕਰਮੋ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾ ਸਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ।
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੌ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਪੁਨ ਹਰ ਗੋਰਖ ਕਉ ਪਰਾਜਾ, ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤਿਨਹੂ ਬੜ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੱਤ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਸ਼ਰਵਣ ਫਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੁਆ ਡਾਰੀ, ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਤੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇ ਇਹ। ਪੁਨ ਹਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ, ਭੇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨ ਧਰਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਲਸੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਪਜਾਏ, ਤਿੰਤਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਤਿੰਨ ਪੀ ਏਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ, ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਡਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰ ਮੋਹੇ ਬਲਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਦਵੈਤ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਬਾਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਉ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰ ਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਐ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਆ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਹਿ ਸਾਜਾ, ਜਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ। ਕਬਿਬਾਚ, ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਬਿਬਾਚ। ਕਈ ਚੌਪੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਬਿਬਾਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਕਬਿਬਾਚ, 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਬਿਬਾਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਹਰਾ ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੰਥ ਚਲਾ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਕੋਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਐਨ ਟੇਕ ਕੇ,
फिर ताबिया बैठे, मैं उदों चौर करदा सी महाराज नूं। हुक्मनामा आया जदों, हुक्मनामे की यह पंक्ति आई, सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, भये मनोरथ सो प्रभ जापे, धर्म अर्थ काम मोह का दाता। सो इस करके वो बिलावल महला पंजवां का हुक्मनामा सी। महापुरख कहते बई आग्ञा मिल गई महाराज वालों। सतगुरु कहते मैं आपे सारा कुछ करूंगा, तू करतार सिंह काम शुरू कर। गुरु ग्रंथ साहिब की आग्ञा लैके नाले ब्रह्म ज्ञानी सी, इस करके 10वें पातशाह अकाल पुरख के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय। वाहिगुरु जी मैं कला नहीं कुछ कर सकता, एडी वड्डी तेरी माया, एडी वड्डी रचना, एडी वड्डी दुनिया जी, तुसी सहायता करो मेरी, तां ये पंथ चलना जी। चौपई ये कारण प्रभ मोह पठायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। कहते सच्चा पंथ चलाउण लई वाहिगुरू ने मैनू इस लोक च भेजिया, इसलिए मैं उन्हां दी आग्ञा अनुसार जगत विच आ करके अवतार धारिया। आप सतगुरु जन्म ही लिखणगे। वो क्यों? अपने आप नूं इउं नहीं शो करना कि मैं कौन आ, पर है निरंकार ही। क्योंकि जदों उच्चियां अवस्था च अभ्यासी जाते ने, उत्थे जाके पता लगता वो बाबा ये तो उपरों तो सारा कोई इक्को ही आ। ये तो सानू समझाउण लई निमरता सिखाई हुई है। इहदे च ये तो बड़ियां बड़ियां हस्तियां जद दर्शन हुंदे आ ना, वो आके दस जाते, वो कहते हो देखो भुलेखे च ना रहो, निरंकार आप ही है। और ये गल स्टेज उत्ते बहुत घट लिया हुंदा मैं अभ्यासियों की चीज़ां, वो कहते साडियां गल्लां स्टेज ते ना दस्सिया कर। सो इस करके बस इन्ना ही समझ लो भी महाराज सच्चे पातशाह ने अपना स्वरूप प्रगट किया। निरंकार जी ने सिर्फ एक सानू ओला रखा बस शरीर का। पहला स्वरूप दसवां स्वरूप सारे इक्को ही रूप महाराज ने कहे ने। महाराज कहने तदों मैं आके अवतार धारे, मैं चीज़ इउं सिद्ध कर दिना भी जदों कहते ने ना महाराज सच्चे पातशाह जन्म लिया, जद भीखण शाह ने उदन जब मत्था टेकिया घड़ाम पिंड पटियाले कोल पैंदा, चेले कहते पीर जी अज की गल काफरां वांगू तू जी तुसी इधर पूर्व नूं मत्था टेकी जाने, आपां लहदे नूं मत्था टेकदे हुंदे आ। वो कहते वो खुदा दा प्रकाश अज इधर होया। वो प्रकाश कहते कई कहते उत्थे प्रकाश होया सीगा, तहीं प्रकाश हमारा भयो। तरबेणी कोले प्रकाश होया, वो उहनूं होर अर्थ नाल लैंदे ने। वो कहते नहीं महाराज सच्चे पातशाह माता दे उदर च आए सी, सो मुख जलो जित कहा है ठाकुर जोनी। वो जन्म लैण दा तरीका नहीं हुंदा अवतारां दा। 10 स्वरूपां दा विशेष तरीका यह आ, माया दे राही एक जोत रख के एक स्वरूप बना दिता जांदा माता दे उदर विच। जदों स्वरूप जन्म लैंदा, शरीर जन्म लैंदा, हले उहदे च वो चीज़ नहीं आई। जदों दाई इशनान करा के नाल लटा दिंदी है, माता दे कोल बच्चे नूं पाता, उदों वो पोस उहदी सत्ते नूं सीधी लाइट आके उस स्वरूप च पई आ। इस करके परमात्मा जन्म नहीं लैंदा। ये तरीका हुंदा। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा ने गल दसी सी मैनूं। मैं भी किंतु कीता ही तुहाडे वांगू, बहुत लोग किंतु करदे। मैं जी नाले कहंदे भी परमात्मा जन्म नहीं लैंदा, नाले गुरां ने जन्म लिया। मैं लम्मे पए सी, रामपुर खेड़े की गल, एकदम उठ के बैठे हो गए, मैनूं कहंदे दोबारा ना कहीं ये गल। मैं जी फिर मैनूं दसो तां सी ये की हिसाब किताब है। कहंदे इस तरह हुंदा, 10 स्वरूपां दे उधर तो जन्म उस तरह उन्हां आकार ने लिया हुंदा, पर जोत बाद विच प्रवेश करदी उस शरीर दे विच। जिवें आपां भगती करदे आ, भगती करदे जदों ब्रह्म ज्ञान की जोत प्रगट हुंदी है, विशेष रखी जाती है। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नाव है एक कणी, वो कणी बाद च रखी जाती है, कहंदे पहला नहीं। इस करके हुण तां सधारण शरीर ही है, भगती तो बाद कणी रखी जाती है। आ जिहड़ी आपां नूं जोत दिखदी, प्रकाश दिखदा, ये फिर विशेष हुंदा। इस करके महाराज नूं कदे नहीं कहना कि उन्होंने जन्म लिया। वो आप जिवें मर्जी कहण, पर साडा भी तो दिमाग काम करना चाहिए ना। जिम तिन कही इन्ह तिम कहहों, और किसू ते बैर न गहहों। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जिवें वाहिगुरू ने मैनूं कहा, मैं वो सुनेहा दुनिया नूं देण आया, मैं किसी नाल वैर नहीं रखांगा। 10वें पातशाह कहंदे मैं निर्वैर हां, किसी नाल मेरा वैर नहीं। जे हमको परमेश्वर उचर हैं, ते सब नरक कुंड मह पर हैं। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। ये बचन भाई दया सिंह नूं पुछया संगत ने फिर कि भाई दया सिंह जी आ जिहड़ा महाराज ने लिखिया, तुसीं नाले कहंदे हो कि परमेश्वर आप है, फिर महाराज तां कहंदे ने मैं परमेश्वर नहीं आ। भाई दया सिंह जी कहंदे हुण देखो ना, हुण तां मनुखा देही विच आए होए ने ना,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਗ ਨਾਮ ਕੂਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹਉ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ ਹਉ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੂ ਨਾ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹਉ, ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹਉ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭੇਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੀਜਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹਉ ਕਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਗਾਏ ਹੋ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਕੀਰ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਟਾਂ ਜੁਟਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜਟਾ ਨਸੀਸ ਧਾਰ ਹੋ, ਨ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸੁੱਡਾ ਧਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਧਾਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋ, ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਲਾ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਭਿੱਫਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੰਦਰਾ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਣ ਜਾਓ ਜੋਗੀ, ਬਣ ਜਾਓ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਦਰਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦਰਕਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਜੋ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਯੰ, ਜੋ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ। ਨਾ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ, ਨਾ ਔਰ ਥਾਪ ਨਾ ਥਪੋ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਾਏ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋ, ਨਾ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੋ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਰਤਿਅੰਗ, ਨਾ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਅੰਗ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਅੰਗ, ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰਗ। ਤੇਰੇ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ?
ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਅੰਗ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਅੰਗ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿੰਗ ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਟਾਰਿਅੰਗ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਾਂਗਾ, ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹੀ, ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਹਮ ਏਕ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਪ ਆਪ ਤਿਨ ਜਾਪਿਓ ਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਦਾਰਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਰਾਹ ਨਾ ਡਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹੇ ਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਉਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਜੇ ਜੇ ਬਾਦ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਵੇਦ ਕਤੇ ਵਿਖੇ ਹਰ ਨਾਹੀ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰੂਗਾ, ਆਂਖ ਮੂੰਦ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਂਖ ਮੀਚ ਮਗ ਸੂਝ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਹੇ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਰਾ, ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ 'ਚ, ਚੌਪਈ ਮੋਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੰਡਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੰਡਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ। ਜਦੋਂ ਤਰਵੇਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਆਂ ਦੁਰਲਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ। ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾੜ ਲੜਾਏ, ਖਿਡਾਇਆ। ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਹ ਆਏ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ जितना भी राज साज हम पर जब आयो, जथा शक्त तब धर्म चलायो। भांत भांत बन खेल शिकारा, मारे रीछ रोज चंखारा। महाराज कहने फिर सारा कुछ गुरता गद्दी का भार साडे ते आया। फिर असी धर्म चलाया संसार के अंदर, दुनिया के अंदर नवी चीज प्रगट की। संसार के अंदर संत तां सीगे पर सिपाही बनाया फिर खालसे नूं, परमात्मा का नाम जपाया। कहने जो जो मैनूं हुक्म होया मैं उही कीता, परमात्मा के हुक्म तो बाहर मैं कुछ भी नहीं किया। क्यों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी कलम तो बचित्र नाटक दे विच सारा कुछ लिखिया। ये तो सिर्फ विचों विचों पढ़ के सुनाया, बाकी सतगुरु महाराज होर बहुत कुछ लिखते हैं। इस तरीके नाल जो समा आवेगा फिर आप इहदे विचार करांगे। क्यों अवतार दिहाड़ा महाराज ने अपना आप ही लिखिया, किवें असीं संसार च आए, की हुक्म होया, और सानूं समझ भी आ गई कि महाराज की करना आए ने, की असीं करना है। क्यों सतगुरु महाराज ने बख्शिश की साडे उत्ते। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह दा अवतार दिहाड़ा है, बेअंत बेअंत संगतां नूं ਵਧਾਈਆਂ होण मना रहे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह वास्ते भेटा की है? आ माया की भेटा तो चलो ठीक है, ये तो अपनी दसवंध ही आ जां सत्कार वजों लियाउने आ। असल भेटा नाम हुंदी है, इस करके आपां 5 वारी वाहिगुरू कह के उन्हां नूं असल भेटा दईए। वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी